Okay. Page number 36. I'll tick the correct answer. In the Indian subcontinent, the first cities emerged in the valley of Dash. Valley of River Indus. Option C is the correct answer. River Indus. Okay. Second one, the civilization flourished between Dash. The civilization flourished between Dash. 2500 to 1500. 2500 മുതൽ 1500 BCE വരെ. Okay. Then third one, the dash cut each other at right angles. The dash cut each other at right angles. Streets. Option B is correct. Streets cut each other at right angles. Okay. Then fourth one, dash were used to construct buildings. Building ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാ? Baked bricks. ചുടുകട്ടകള്. Baked bricks. Fourth one is correct. Okay. മുഹമ്മദ് ഷനീഫെ, നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ 4ാമത്തെ ലെസന്റെ ഇതാണ് കേട്ടോ പറയുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. Then fifth one, in Mohenjo-daro, the largest building is the dash. Mohenjo-daroയിലെ largest building, ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഏതാണ്? Granary. Correct answer is granary. Option A is correct. Granary is the largest building in Mohenjo-daro. Then sixth one, most of the seals were made of dash. കൂടുതൽ സീൽസും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്? Most of the seals were made of terracotta. Terracotta കൊണ്ട് TERRACOTTA. Terracotta. Terracotta കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും സീൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. Seventh one, trading links with the dash have been proved by the discovery of Mesopotamian seals in many Harappan cities. Trading links with the dash have been. Which have been? Mesopotamia have been. Mesopotamia have been proved by the discovery of Mesopotamian seals in many Harappan cities. Mesopotamia is the correct answer. Okay. Eighth one, the script of the Harappans was, Harappan ലിപിനെ എന്താ പറയാ? Harappans യൂസ് ചെയ്ത ലിപിനെ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേര് pictographic. Pictographic. ജോയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കൈയും കെട്ടിയിരിക്കണോ? ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ. Script of the Harappan was pictographic. Okay. Then next one, true or false? So first one first one C, second one A, third one B, fourth one D, fifth one A, sixth one B, seventh one C, eighth one D. Okay. 6ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തനിയെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. Next one, true or false? Archaeological sources are the main source for studying the Harappan civilization. Archaeological sources are the main source for studying the Harappan civilization. True. That is true. Next one. Most Indus cities were well planned. Indus cities ഒക്കെ നല്ല പ്ലാനോട് കൂടി ചെയ്ത പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി ചെയ്തതാണ്. Most Indus cities were well planned. That is true. 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 Then third one, the Great Bath lies on the citadel. Great Bath citadel-ലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. Great Bath lies on the citadel. True. True.
ശരിയല്ലേ? സിറ്റാഡലല്ലേ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഉള്ളത്? Then lower townilallalo. Then next one, fourth one, the Harappan script has been deciphered. The Harappan script has been deciphered. That is false. False. Then fifth one, Dholavira lies in the Khadir Island in the Rann of Kutch. Dholavira lies in the Khadir Island. Khadir Island ilana Dholavira. In the Rann of Kutch. Rann of Kutch illa Khadir Island ilana Dholavira സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. That is true. ശരിയല്ലേ? True. Okay. Then next one, match the column. Column A, Great Bath, signboard, shell bangles, grain threshing brick platforms, dockyard. Column B, Lothal, Gholadhora, Mohenjo-daro, Dholavira, Harappa. ഒന്നാമത്തത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്. ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്, ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്, മോഹൻജോദാരോ. മോഹൻജോദാരോ, മോഹൻജോദാരോ അല്ലേ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഉള്ളത്? Situated in Mohenjo-daro. Great Bath match with option C, Mohenjo-daro. Second one, signboard. Signboard. Signboard in Harappa. Harappa. 2 match with E. Signboard Harappa. Then third one, shell bangles. Shell bangles, Gholadhora. Shell bangles, Gholadhora. Sorry, Gholadhoro. Then fourth one, grain threshing brick. Sorry. അയ്യോ മാറിപ്പോയി മക്കളെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്, മോഹൻജോദാരോ, സൈൻബോർഡ് ധോലവീര എന്നാണ് കേട്ടോ. സൈൻബോർഡ് ധോലവീര, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സൈൻബോർഡ്. സൈൻബോർഡ് ധോലവീര. തീർത്തനെ, സൈൻബോർഡ് ധോലവീര. Then shell bangles, Gholadhoro. Then grain threshing brick platforms, Harappa. Fifth one, dockyard, Lothal. കിട്ടിയില്ലേ? ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്, മോഹൻജോദാരോ, സൈൻബോർഡ് ധോലവീര, ഷെൽ ബാംഗിൾസ്, ഗോലധോരോ, ഗ്രെയിൻ ത്രഷിംഗ് ബ്രിക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, ഹാരപ്പ, ഡോക്യാർഡ്, ലോത്തൽ. കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി ഷോർട്ട് ആൻസറിൽ എഴുതുക. ഷോർട്ട് ആൻസർ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതി തരാം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കിട്ടാത്തത് എഴുതി തീരാത്തത് അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ. ആതിര, ഷനീഫ എഴുതിയ മിസ്സിന്റെ കൂടെ എഴുതി എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണേ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എഴുതാം കേട്ടോ. First one, short answers. Short answers. First one, what is the Indus Valley civilization also known as why? Indus Valley civilization എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജീവ മോനെ, നോട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണേ. ഓക്കെ.
What is the Indus Valley civilization, also known as why? Answer. Indus Valley civilization, also known as Harappan civilization. Indus Valley civilization, also known as Harappan civilization. Indus Valley civilization, also known as Harappan civilization. This is so because this is so because Harappa was the first site to be excavated. Harappa was the first site to be excavated. ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ സൈറ്റ് ഹാരപ്പ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹാരപ്പൻ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. Second one, how do we know that most Indus cities were very well planned? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡസ് സിറ്റീസ് ഒക്കെ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം? എഴുതാ. Most Indus cities were well because the streets cut each other at right angles. Right angles. Houses were built on both sides. Houses were built on both sides of the street in a planned way. Okay. Then third question, how was Dholavira different from most Indus cities? എന്തുകൊണ്ടാണ് ധോലവീര മറ്റുള്ള ഇൻഡസ് സിറ്റീസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ധോലവീര is different from other Indus cities. How? എങ്ങനെ? നോക്കുക. ധോലവീര was different from most Indus cities because unlike other Indus cities,
other Indus cities. It had 3 parts. അതിനെന്തുണ്ട്? 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഡസ് സിറ്റി ധോലവീരയ്ക്ക് 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ 2 ഉള്ളൂ അല്ലെ? സിറ്റാഡലിനും ലോവർ ടൗൺ എന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ് സിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ധോലവീരയ്ക്ക് 3 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാ സിറ്റാഡല്, മിഡിൽ ടൗൺ, ലോവർ ടൗൺ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സിറ്റാഡലിൽ നിന്നും മിഡിൽ ടൗൺ എന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ധോലവീര 3 ആയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിറ്റാഡൽ എന്നും മിഡിൽ ടൗൺ എന്നും lower town എന്നും. 3 parts. The citadel, the middle town, and the lower town, middle town and the lower town. എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. ഞാൻ 4ാമത്തത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണേ. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ? ആതിര, ജീവ എടുത്തോ മോനെ? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ? ഹെവൻ എടുത്തോ? എടുത്തോ മോനെ? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ചേ. ഇതിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആവത്തില്ല. എന്തൊക്കെ? ഇത് പണ്ടത്തെ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ? വൈകുന്നേരം ഞാൻ ലിങ്ക് അയക്കുമ്പോ ഉടൻ തന്നെ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഈ ലിങ്ക് തുറന്നതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടോ. ഓക്കെ, then fourth one. Fourth question. What may have happened for the civilization to decline? എന്ത് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം? എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ഈ സിവിലൈസേഷൻ നശിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? എഴുതാ. It is believed that natural disasters such as earthquakes, floods, epidemics, earthquake, floods, epidemics means പകർച്ചവ്യാധികള്, or a change in the course of course of river Indus may have caused the decline of the civilization. അതായത് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇതുപോലുള്ള എർത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം, പകർച്ചവ്യാധികൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് കാരണമാണ് ഇത് നശിക്കാൻ കാരണം എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then
അപ്പം ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോങ് ആൻസേഴ്സ്. ലോങ് ആൻസേഴ്സ്. Long answers. First one. First question. Describe the extent of the Indus Valley civilization. Describe the extent of Indus Valley civilization. Answer. 4A. 4A. Long time. For a long time, it was believed that Indus Valley civilization was Indus Valley civilization was limited. Indus Valley civilization was limited to a small area. Near the river Indus. River Indus. Further, excavations showed it spread to present day Pakistan. And the Indian states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat. Okay. ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞു. എഴുതി കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ?
എടുത്തില്ലേ? ഹലീമ എടുത്തോ? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ചോ? ഓക്കെ, നോട്ട് ഇന്ന് തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും. ജോയലെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തേ. വസുദേവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ, ലോങ് ആൻസേഴ്സിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Into how many parts were most Indus cities divided? Describe any one part. അതായത് Indus cities നെ രണ്ടായി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? Indus cities were divided into two, citadel and lower town. അല്ലേ? അതിൽ ധോലവീര മാത്രം മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിറ്റാഡൽ എന്നും മിഡിൽ ടൗൺ എന്നും ലോവർ ടൗൺ എന്നും എഴുതാം. Most Indus cities were divided into two parts. The citadel and the lower town. Citadel and the lower town. The citadel or the Acropolis, Acropolis, Acropolis was built on a raised ground. Built on a raised ground. R-A-I-S-E-D. Raised ground. G-R-O-U-N-D. It had high walls. Made of bricks. B-R-I-C-K-S. Made of bricks. Made of bricks. Which provided protection against the floods. F-L-O-O-F-L-O-O-D-S, floods. The citadel housed public buildings, granaries and religious structures. It is believed that the ruling class, priest, P-R-I-E-S-T-S, priest, പുരോഹിതന്മാരെ, priest, and merchants lived there.
and merchants, MERCHANTS, merchants lived there, LIVED, lived there. Okay. കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. മക്കളെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ? ജസ്റ്റസ് വസുദേവ്, ജസ്റ്റസ് അല്ല സോറി വസുദേവേ, വസുദേവ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. വസുദേവ് മനീഷ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ വസുദേവേ? ആ സോഷ്യലിന്റെ ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആണോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ വസുദേവ്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു മിസ്സേ. ഇതിന്റെ മാത്രം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു. ഇതിന് മുമ്പുള്ള ലെസൺസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആണോ? ആണോ? വസുദേവ് മനീഷ് കുറച്ച് എഴുതാനുണ്ട് എന്നല്ല, ഇനി ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല. ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാ നോട്ട്സും കറക്റ്റായി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ തരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? ഞാൻ ഒന്നുകിൽ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഞാൻ ആർക്കും കേൾക്കില്ല. കാര്യം പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും റേഞ്ച് കുറവാ. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, വ്യക്തമായി പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി ഞാൻ നോട്ട് തരുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ലെസൺ തീർക്കാനുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അതും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ തരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ സാവധാനം ഇരുന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. പറയുന്നില്ലേ? ഇല്ലേ ആതിര? പറയാറില്ലേ? ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിന്റെ നോട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ചെയ്ത് തരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അല്ലാതെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നു, എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് തരുന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ? വസുദേവിന്റെ നോട്ട് ഇന്ന് മുഴുവൻ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. വസുദേവ്, ജോയൽ, ഞാൻ പേര് പറയാം. ഇത്രയും കുട്ടികളുടെ നോട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് കാണണം. ഹെവൻ 1, ഹെവൻ കുറച്ചും കൂടെ നോട്ട് എഴുതാനുണ്ട്. ഹെവന്റെ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് എഴുതാനുണ്ട്. ഹെവൻ, വസുദേവ്, ജുവാന. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജുവാന? ഞാൻ ആരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ജുവാന ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കും, പപ്പേനെ വിളിക്കും, അതിനിടെ ആക്കരുത്. ജുവാന, വസുദേവ്, ഹെവൻ, പിന്നെ ആരായിരുന്നു? ജോയൽ, ഹലീമ, ആതിര, അർജുൻ പി രാജ്. എല്ലാവരുടെ നോട്ട് ഇന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പ് എല്ലാവരും നോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കും. എന്നെ വിളിക്കാൻ ആക്കരുത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെയുള്ള ജീവിയൊക്കെ മുഴുവൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. എന്താ ആതിര പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞോ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. മിസ്, പൊളിറ്റിക്സിന്റെ നോട്ട്സ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയോണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അത് എന്റെ കയ്യിലെ ടെക്സ്റ്റും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റും വേറെയാണ്. എന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഇതാണ്, കണ്ടോ? നിങ്ങൾ കണ്ടോ? 3 കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ, അത് വായിച്ചു നോക്കി എന്നോട് സംശയം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം എന്റേത് എനിക്ക് 3 കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ടീച്ചേഴ്സ് കോപ്പിയാണ്, കണ്ടോ? ഇത്രയും വലിയൊരു ടെക്സ്റ്റാ, എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 3 സെപ്പറേറ്റ് അല്ലേ കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് എന്റേതിലുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതുകൊണ്ട് ഇനി ആരും നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കില്ല എന്ന് പറയണ്ട. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എനിക്ക് അയച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ മതി. നിങ്ങളോട് കടുപ്പിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും വിടുന്നത്. ഫീസ് തന്നിട്ടല്ലേ പഠിക്കുന്നതല്ലേ? പാരന്റ്സ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താ ഹെവൻ പറഞ്ഞോ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നായിരിക്കും. എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സെൻഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നാണെങ്കിൽ അതിപ്പോ സെൻഡ് ചെയ്യാം. സെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരെ, പഠിക്കണം. വസുദേവ് പറഞ്ഞോ.
മിസ്സിന്റെ പോലത്തെ ടെസ്റ്റ് എനക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാളും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, പഠിക്കാം. പറഞ്ഞില്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ എക്സാം ഉണ്ടാവും. ലെസൺ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം, തിങ്കളാഴ്ച പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ എക്സാം ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഇന്ന് 5 മണിക്ക് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ഇന്നത്തെ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇനി ആർക്ക് നോട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും സ്കൂളിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ നോട്ട് എഴുതിക്കാം നിങ്ങളെ. നിങ്ങളോട് എന്താ എത്ര പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അയക്കാം, നാളെ അയക്കാം മിസ്സേ, ഇന്ന് അയക്കാം. നോട്ട് ഓരോരാൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അയക്കാം മിസ്സേ. നിങ്ങളോടൊന്നും ദേഷ്യപ്പെടാൻ വയ്യ. കുഞ്ഞു മക്കളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഇന്ന് എത്ര പേര് നോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും? നോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നവര് കൈ കാണിച്ചേ. ഓക്കെ. കാണട്ടെ ബാക്കിയുള്ളവരെ. ഓക്കെ. ഇനി എന്നെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇടയാക്കരുത്. എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു ദിവസം 2 or 3 ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മര്യാദക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത്രയും നോട്ട് തന്നു. ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തരാം കേട്ടോ. 3 ക്ലാസ്, ഒരു ദിവസം 3 ക്ലാസ്സിലേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ. എന്താ ജസ്സേ പറഞ്ഞോ? മിസ് 1 മണിക്ക് GK ഉണ്ട്, അന്നേരം നോട്ട് എടുപ്പിക്കോ? നോക്കട്ടെ, അന്നേരം ഇതിന്റെ ബാക്കി നോട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി പിന്നെ GK എടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത്. നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. ബൈ ബൈ, സി യു. ഇനി GKന്റെ പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ GKന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക. അതോടൊപ്പം സോഷ്യൽ നോട്ട്സും കൂടെ എടുത്തു വെക്കുക. ഇതിന്റെ നോട്ട് ഇത്ര എഴുതി ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം GK എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. ബൈ ബൈ.